वडियाई होवे, धन्नवाद होवे उस परमेश्वर जी का जिसने एक साल होर साडी जिंदगी दे विच बख्श दिता है। हालेलुया। उस परमेश्वर की अपार कृपा है कि उन्हें सानू एक होर साल दे दिता है। तो ये सानू परमेश्वर जी जो समय दे रहे हैं, जो सानू साल साडी जिंदगी च बख्श रहे हैं, तो ये जो परमेश्वर जी क्यों बख्श रहे हैं, कादे नहीं सानू परमेश्वर जी जिंदगी दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जी साडी जिंदगी च क्यों होर नवी जिंदगी बख्शी जाते हैं। असीं इहदे ते अज थोड़ा परमेश्वर के कलाम दे विचों देख के पढ़ के उत्ते मनन करांगे भाई परमेश्वर जी सानू क्यों जिंदगी होर दे रहे हैं। बड़े लोग सीगे जिहड़े पिछले साल दे विच चलाना कर गए आ, और मैं कल दे समय दे विच कल शाम नूं भी ये प्रार्थना कर रहा सी कि प्रभु जी ये जिहड़ा नवां साल आ खुशियां दे खेड़े लैके आवे, क्योंकि पिछले साल जो असीं 1 तरीक नूं सवेर दी इबादत करन दे लई तैयारियां कर रहे सीगे तो अचानक ही साडे एक बजुर्ग की डेथ हो गई सी और वो रात को सुते ही सौ गए सीगे। और मैं कल शाम के समय भी इस गल को याद कर रहा सी और मैं करीब करीब पूरे हफ्ते तो इस गल को याद करके मैं प्रार्थना कर रहा सी कि परमेश्वर जी ये जी 1 तरीक आउंदी है सारे ते खुशी का सुनेहा लैके आवे। हालेलुया। उस साल भी असीं पिछले साल दे विच 1 तरीक नूं जदों असीं इबादत करन दे लई तैयारियां कर रहे सीगे तां दूसरे पासे की हो गया सी, प्रताप शुरू हो गया सीगा। तो परमेश्वर की अपार कृपा आ इस साल साडी 1 तरीक का जो सुबह आ साडे लई खुशियां दे खेड़े लैके आई आ। ये सब कुछ परमेश्वर की कृपा के द्वारा आ, ये सारा कुछ परमेश्वर के प्यार के सदका दे नाल ही आ। बड़े लोग होंगे जिन्होंने सुबह सुबह कई मैसेज आए होंगे दुख दे, बीमारियां दे, एक्सीडेंटां दे। मैं और तुसीं चंगे हाँ कि जिन्होंने सानू सुबह सुबह वधिया मैसेज मिले आ, परमेश्वर का कलाम मिल रहा है और असीं रब के चरणों में बैठे दे हाँ। तो असीं देखना आ परमेश्वर का सानू समा बख्श रहे आ, परमेश्वर का सानू जिंदगी देई जांदे आ, तो असीं परमेश्वर दे लई की कर रहे हैं। असीं लूका दी इंजील दे विच 13 बाप और उसके 6 वचन तो लैके 9 वचन तक असीं पढ़ांगे और उसदे ते मनन करांगे। उस जगह ते एक हंजीर दे बूटे का जो जिक्र दिता गया आ, भाई एक बागबान ने एक बाग लाया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ और हंजीर ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। पढ़ांगे पहले से उसने ये दृष्टांत दिता ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ दृष्टांत दिता, कहानी सुनाई। प्रभु यीशु मसीह जो शरीर के विच इस धरती के उत्ते सीगे तो कहानियां के द्वारा दृष्टांतां के द्वारा ही गल्लां बातां करदे सीगे, उस दी गल नहीं सी करदे। तो बाणी च लूका जी के द्वारा लिखा गया उसने एक ये दृष्टांत दिता भाई किसी मनुख दे अंगूरी बाग विच हाँ जी एक हंजीर दा बूटा लाया होया भाई किसी मनुख ने अंगूर दा बाग लाया ते ओदे विच एक हंजीर दा बूटा भी लाया। बाग का लाया अंगूर दा अंगूरी बाग लगाया, विच एक हंजीर दा बूटा लगाया। हाँ जी अते उसदा फल लैण आया पर ना लब्बा। उस तो फल लैण वास्ते आया पर उसनु फल ना लभ्या। हाँ जी तद उहने बागबान नूं आख्या तां उसने बागबान नूं आख्या जिहड़ा राखा सी जिहड़ा बाग दी रखवाली करदा सी, गोडी करदा सी, पानी लाउंदा सी, इहदा ख्याल रखदा सी, सुक्कीਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। मैं 3 साल तो इस हंजीर के बूटे के कोल आउंदा आ भई इहदे तो मैनूं कुछ फल मिले। हाँ जी पर नहीं लभदा, पर नहीं मिलिया। इनू वड़ सुट इनू वड़ दे कानू जमीन भी रोक छड़ी है। कादे जमीन रोक छड़ी आ पर उसने उन्हें उत्तर दिता स्वामी जी इनू व्यक्ति होर भी रहन दिओ जद तक मैं इहदे गिरदे खान ना खोंदा अते रूड़ी ना पावां, शायद अगे न फल लगे, नहीं तो इनू वडा सुटी। हालेलुया। तो मालिक ने कहा मैं 3 साल तो इस हंजीर के बूटे तो फल लैण वास्ते आउंदा आ पर फल नहीं मिलता। ते जिहड़ा बंदा कामा सी माली सी वो कौन है? वो कौन है जी? परमेश्वर के दास आ। हालेलुया।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਕਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਮੂਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆ? 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਦਾ ਆ, 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ? 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਹਰੂਨ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੂਸਾ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਨਾ ਰੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਪ ਦਾ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਇਹ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ, ਸਵੈ ਕਾਬੂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ 9 ਫਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਈ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ,
ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਚੜਿਆ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਰਚ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਰਮੀਆ ਦੇ ਵਰਲਾਪ 3 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਰਮੀਆ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਰਮੀਆ 3 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। हे फिर तो पुत्रो, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ? ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ। ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਰਮੀਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਯਹੋਨਾ 3 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਹੋਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਆ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਬਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਹਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉ ਨੱਚੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ,
ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਨੇ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਾਣੋ ਪਛਾਣੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 2022 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਦੇ ਆ। तो परमेश्वर जी की प्यार आ, परमेश्वर की कृपा आ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਰਮੀਆ 2 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਰਮੀਆ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੌਰੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਰਮੀਆ 2 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਠ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ? ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਕਦੇ दिन रात जी। हाँ जी, किन्ने किन्ने टाइम तो दस सकते हो किन्ने टाइम तो पैर बदलता है? 12 ਤੋਂ 12 ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1 ਤੋਂ 2 1 ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ। नहीं जी, हालेलुया। मैं पहले भी दसिया सीगा, मैं एक बार फिर दस दिंदा आ, पैर 8 ही हुंदे आ, 4 पैर दिन दे ते 4 पैर रात दे। तो जिरमिया च की कहंदे आ, पहले पढ़ांगे इस वचन ਨੂੰ। जिरमिया ਦਾ ਵਿਲਾਪ 2 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੁਝ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇਗੀ। 2 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਜਿਰਮੀਆ ਦਾ ਵਿਲਾਪ। ਉੱਠ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਠ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚਲਾ। ਆਰੰਭ ਪਹਿਰ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਰ ਕਿਦੋਂ ਬਦਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਤੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉੱਠ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ, ਦੁਆ ਕਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर का कलाम कहता उठ रात के समय उठ। जो पैर बदलता तो शुरू में आरंभ में उठ। कभी उठे? हाँ उठते आओ तो जो कितने बहुत ज्यादा ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਦਮ ਬੜਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। रात के समय क्यों प्रार्थना दे भी जिरमिया ने जो इस जगह दे उत्ते चोण कीती आ, दिन दा क्यों नहीं दस्सिया गया? कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, कई भैन कहती जी मैं दुआ कितना कर सकती हाँ, मेरे लगे न्याणे रौला पाते आ, मैं दुआ करती हाँ न्याणे मेरे तो वध रौला पाते आ, तो मैं कहना तू न्याणे तो पहला उठ जा कर। मेरे हिसाब से भैन उठती हो जो न्याणे रोते आ उठ के भाई उठ जा हम तो उठ जा, हम तो सूरज को अग लगी दी आ। हालेलुया। तो परमेश्वर जी के पवित्र कलाम के विच रात के पैर का क्यों जिक्र आया? जो सारे शांत आ, शांत माहौल आ, तू उदों परमेश्वर के अगे घुटने टेक के प्रार्थना कर। उस समय विच परमेश्वर नूं पुकार। परमेश्वर जी ने एक सानू समा दिता है, असीं रात की एक इबादत शुरू की दी जाएगी नवंबर महीने तो, और दे विच असीं 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ तक की इबादत करते हैं। वो है रात का पहर।
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਉੱਠ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਡੋਲ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲ ਦੇ। ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲ ਦੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਮਾਨਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੋ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਲ ਆਣ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ। ਕਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਦੀ ਆ? ਤੇ ਮਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਗੋਡੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੱਢ ਦਿਓ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ 9 ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਰੋ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਜੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਘੰਟੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਆ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 10 ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਬ ਦੀ 21 ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਣਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈ ਤੇਰੇ ਹਰ ਘਰ ਜੰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਤ ਹੋਈ, ਔਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਈਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਜਨਾ ਲੂਕਾ 2 ਦੀ 21 ਆਦੂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਤਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਤੋਂ ਈਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਥੋਂ ਹੀ 1 ਤਰੀਕ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਈਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24 ਤਰੀਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਿਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੋਸੀਆਂ 3 ਬਾਬ ਦੇ 17 ਵਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਲੱਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 5ਵੇਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ 2:25 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੌਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ।
ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮੌਨ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੜੀਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਸਮੌਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸੀਹਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਹੂਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸੀਹਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਯਕਦਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹ 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 ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮਸੀਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਸੀਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਕੂਬ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਮਸੀਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ੍ਰਿਸਟੁਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो परमेश्वर के प्यारियों, लास्ट एक वर्स रोमिया 12 और उसने 1 ਤੇ 2 ਐਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। तो मैं संत पौलुस जी विच कह रहा, मैं हे प्रभु मैं यीशु दी रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा, ते मैं भी तुहाडे अगे बेनती करदा हां अपना जीवन परमेश्वर नूं दवो, तौबा करो, बपतिस्मा लवो और अपने जीवन नूं परमेश्वर दे हत्थ विच कर दवो, ओहदे कंट्रोल विच आ जावो, क्योंकि ओही साडा मालिक आ, ओही साडा अवतार हैगा, ओही साडा तारनहार आ। तो रोमिया दे विच जावांगे असीं। सो हे भरावा, सो ए भरावो मैं परमेश्वर दी रहमतां दी खातर, मैं ये परमेश्वर दी रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां, तुहाडे अगे बेनती करदा हां भाई तुसीं अपने दियां नूं जिउंदा ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾ
ਚਲਾਵੋ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਵੋ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 40-50 ਗਾਲਾਂ ਦਿਨ ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ 50 ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 11 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਵੇ? ਜਾਂਚ ਕਰ ਦਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪੀਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆ।